In unit 5 we are going to see pointers, and we had seen something about pointers in unit 3 also while we were learning functions. In that we had seen call by reference. For that we had used pointers, but today we will learn it thoroughly or in detail. What is pointer? Pointers are special variable that contains address. That is, it represents a location of a data item such as a variable or an array element. Like normal variables, pointer variables should be declared in the beginning of the program. And how we declare variable? With the help of this star symbol or asterisk symbol. In computer language, call it as an asterisk. So with the help of this asterisk symbol, we can declare pointer variable. Simple variables are declared without this star prefix. For pointer variable, we need to prefix a variable name with the asterisk symbol. Here a is a pointer variable of integer data type, cd is pointer variable of float data type, and name is pointer variable of character data type. Now declaration is same as our simple variables, but in case of simple variables we simply write name. In case of pointer variables we prefix it with asterisk. સાદો વેરિયેબલ હોય તો ખાલી નામ લખીએ ડિક્લેર કરતી વખતે, અને પોઇન્ટર વેરિયેબલ હોય તો આગળ આ ફૂદડી મૂકીએ, એસ્ટ્રિક સિમ્બોલ મૂકીએ. Now what is difference between pointer variable? Pointer variables are special variables that contain address. In array we had seen that starting point of an array or can you see here, this no is array name, and what is stored in array name? Can anybody tell what is stored in array name? In array name, starting address of array is stored. Can you recall this? Even array name has got starting address of an array. So here we had seen call by value, and this is call by reference portion. This is call by reference portion. Now today we are going to learn something about pointers. We had seen some pointers earlier also. Till now we have seen that in case of pointer, what we are doing while declaring a variable, we used to declare it like this, integer a. But for pointer variable we used to declare integer star pa. I will change my name for pointer variable name. p એટલા માટે લોકો મને ખબર પડે pointer છે એટલા માટે. Now it is saying that it is a special variable. What it is? A special variable which can store address. Now if we assume that this is my memory, મારા મેમરી આટલી જ છે અને આનો એડ્રેસ શું છે? C1 છે. અહીંયા એડ્રેસ દેખાય તમને. આ D1 છે, આ C2 છે, F1 છે. Assume that I am declaring a pointer variable PA. So this is my PA. આ શું છે? મારો PA છે, બરાબર? I will say this is my PA variable and this is my
a વેરિયેબલ, બરાબર. This is PA and this is A, correct? This is PA and this is A variable. Now address of PA is F4 and address of A is J7, correct? મેં જ્યારે આવું લખ્યું હોય ઇન્ટીજર A અને આ રીતે લખો ઇન્ટીજર સાફ કરવું પડશે આપણે આઈસો નહીં લિક્વિડ આવે ને ઓકે એનાથી સાફ કરીને જોઈ લઈએ તો થઈ જાય ના થાય તો પછી સીટ બદલવી પડે આટલી આવે હા મૂકો. I have declared two variables, integer A and integer star PA, correct? Now if I say A equal to 5, then what it will do? This is my A, correct? So in this, when I write A equal to 5 or run A equal to 5, તો અહીંયા શું થઈ જશે? અહીંયા 5 સ્ટોર થઈ જશે, correct? Or if I write scanf, બધાને દેખાય છે ને, %d %a, હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. હા. scanf %d %a and if user enters 25 તો 25 અહીંયા સ્ટોર થાય, બરાબર? આ બેમાંથી કોઈ પણ લાઈન લખું તો મને રિઝલ્ટ ક્યાં, એનું ડેટા ક્યાં સ્ટોર થશે? આ મેમરી લોકેશનમાં. આ મેમરી લોકેશનનું એડ્રેસ શું છે? J7. આ મેમરી લોકેશનનું એડ્રેસ શું છે? J7. So when I write scanf %d and %a, what this part will do? આ part શું કરશે? %a part, it will give me J7. શું આપશે મને? J7 અહીંયા મૂકી દેશે અને scanf શું કરશે? જે પણ ડેટા એક્સેપ્ટ કરશે એ ક્યાં સ્ટોર કરશે? J7 ઉપર સ્ટોર કરશે. Have you understood this? Yes, sir. આટલામાં કોઈ ડાઉટ છે? અત્યાર સુધી આપણે આટલું કરતા આવ્યા છીએ કાયમ. Now we move on to PA. What is star PA? Star PA is a special variable which can store address. Star PA is a special variable which can store address. So within this PA, I can store address. I can store address. Is this understood? હા કે ના? અહીંયા હું વેલ્યુ સ્ટોર કરું છું, અહીંયા શું સ્ટોર કરું છું? It can is a special variable which can store address. સમજાઈ ગયો બધાને? ના સમજાયો પૂછી શકે છે. આટલું જ છે, આટલું એ ખબર પડી જશે તો વાંધો નહીં આવે. બોલો બોલો માનવો, બોલો. સાંભળો છો કે સુઈ ગયા? સાંભળીએ છે, સર. તો કેમ આજે બધા ઢીલા ઢીલા બોલે? ભણવું નથી કે શું? એક તો 5 જણા ગુલ્લી મારે. જલ્દી બોલો ભાઈ, એક જ જણ બોલે, બાકી કોઈ બોલતું નથી. એક જણ જવાબ હું સમજી લઈશ કે બધાને ખબર પડી. ચાલશે ને? હું તમને લોકોને પૂછું છું.
आयुष, धारा, आयुष Yes, sir. बोलो बोलो. धारा तने बोलावत कीधું. Yes, sir. ध्रुवी, Yes, sir. गौरव, Yes, sir. कुलदीप, Yes, sir. मैत्री, Yes, sir. मित, Yes, sir. मोनाली, Yes, sir. Yes, sir. भूमिका. આજે સપન ભાઈ હું છે સપન ભાઈ બાલ સપન છે છે ને સર? હું લેવું સપન ભૈયા બાલ હા સર, અમે લોકો ઉત્તરાયણ માટે ચેન્જ કરેલું મારું નામ ખાલી. ઉત્તરાયણ માટે નામમાં ચેન્જ કર્યું. વાહ વાહ વાહ. આમાં શું ફરક પડે? વચ્ચે ટુકલ લગાવી વગર? ના ના, થોડું યુનિક લાગે ને. ભૂમિકા હમણાં છે ને ઉન્નતિ, Yes, sir. વીણા, Yes, sir. યશ, Yes, sir. યસીન, Yes, sir. સાનિયા, Yes, sir. સાનિયા. Yes, sir. ધીમો કેમ છે એટલો હોય? તો બૂમ પાડતો. Yes, sir. Samraj. મારો અવાજ મને પાછો મળાય. સ્પીકર ને માઇક આગળ પાછળ કર. मतलब वार्ता रे वार्ता જ સાંભળતા હે શાંતિ બેઠા બેઠા. વોટ ઇઝ પોઇન્ટર? કેટલા કહી શકશે? આટલી એક લાઈન લખવાની. વોટ ઇઝ પોઇન્ટર? Pointer is a special variable which stores address. Pointer is a special variable which stores address. Okay, so if I declare variable like this, it is a simple variable. If I store value in it, I can store 5. If I write a equal to 5, I can store 5 in this memory location. And if I say scanf %d ampersand a, then it will store entered value or value entered by user in a memory location which is pointed by a or whose address is named or address is named as a. આનું નામ a છે અને એની અંદર 25 યુઝર એન્ટર કર્યા અને અહીંયા 25 સ્ટોર થઈ ગયા. Now pointer is a special variable which can store address. So if I write pa equal to ampersand a, it is okay. Am I right or wrong? If I write pa equal to ampersand a, it is okay. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Okay. So whenever this line, this kind of line is executed, or whenever we try to store a address in a pointer variable, what it will do? It will store address. Here in this case, it will store address of a, that is J7 in PA. In PA માં શું સ્ટોર કરશે? J7 સ્ટોર કરશે. If I write printf %d and then a, what it will print? It will print 25. Output શું હશે એનું? 25 હશે ને? If I write printf %d comma pa, what it should print? It will print content of
PA, that is J7. But if I want to print a value pointed by A, PA, PA કોને point કરે છે? આને point કરે છે ને? PA is pointing to which variable or which option? Drop off જેવું હતું, ક્યાં ગયું આમાં? Okay. In short, this is pointing to, this PA is pointing to variable A. If I write printf %dpa, it will print J7. But if I write printf %d star PA, what it will do? It is using indirection operator, that it will redirect computer to go to J7 and then print content of the address location which is pointed by PA. So here also it will print 25. કેટલાને ખબર પડી આટલી? કેટલાને 50% ખબર પડી? ઓકે, ડાઉટ ક્યાં છે ખબર છે તમે લોકોને? બોલ મિત, ક્યાં છે ડાઉટ? મોનાલી, ક્યાં છે ડાઉટ? ખબર નહીં. Okay, we'll see some code for this. See. If I say star PA, then I should give star PA value stored in address location pointed by PA star PA. If I want to do some calculation, then I can say that star PA equal to star PA plus 2. What it will do? It will increment value of A new value stored by PA, and same effect will happen at which location? At A also.
new value of a. What we'll do, we'll add a and a, then we'll add pa, then we'll add star p. Correct? Now we'll see how it works. A equal to 5. Can you see these memory locations? DSFF F4, it is pointing, this is address of A, and PA is pointing to some memory location like this 03D0. PA કોને પોઈન્ટ કરે છે? આ મેમરી લોકેશનને પોઈન્ટ કરે છે અને એની અંદર વેલ્યુ 767 છે. when I write or run like this a equal to 5, તો 5 ની અંદર એની અંદર તો જે ગાર્બેજ હતું ત્યાં 5 થઈ ગયું. now what I am doing, I am assigning address of A to PA. તો અહીંયા PA માં આ મેમરી લોકેશનનું એડ્રેસ છે, એની જગ્યા પર શું થઈ જશે? ચેન્જ થઈને FFF4 થઈ જશે. પણ હવે PA નું શું એડ્રેસ છે જોવું તો જોઈ શકાય. PA must take address of a memory location. એ કોઈ એડ્રેસ લેવું જોઈએ, એની અંદર કોઈ મેમરી લોકેશનનું એડ્રેસ હોવું જોઈએ. સો when I run this, PA ની અંદર જે મેમરી લોકેશન હતું એ ચેન્જ થઈ ગયું, પણ આનું એડ્રેસ આપણને આપતું નથી. અને સ્ટાર PA પણ હવે ક્યાં છે? શું બતાવે છે? 5 બતાવે છે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? વેલ્યુ ઓફ A શું પ્રિન્ટ થશે? 5. વેલ્યુ સ્ટોર્ડ ઇન એડ્રેસ લોકેશન પોઇન્ટેડ બાય PA, એ પણ શું આવશે? 5, કારણ કે 5 જ છે. when I run the like this, what it will do, it will make changes to this location. A ની અંદર ચેન્જ કરશે, કારણ કે PA કોને પોઈન્ટ કરે છે? A ને પોઈન્ટ કરે છે. new value stored in location and new value of A, both are same. Now what you have understood from this, that what is pointer? Pointer is nothing but a stick which is pointing to a particular object. When you point your finger to a particular object, you are a pointer, or your finger is a pointer. તમે કોઈ વસ્તુને આંગળી કરીને કહેતા હોય આ વસ્તુ, તો એનો મતલબ તમારી આંગળી શું છે? પોઈન્ટર છે, અને એ કોને પોઈન્ટ કરે છે? પેલી વસ્તુને પોઈન્ટ કરે છે. તમારા બધા કાગળ ઉપર એડ્રેસ લખેલું હોય છે, અને એડ્રેસ ઉપર જ કાગળ વ્યવસ્થિત તમારા ઘરે પહોંચી જાય છે. જ્યારે તમે કોઈને એડ્રેસ આપો છો તો એનો મતલબ શું કહો છો તમે? કે જે પણ વસ્તુ છે ત્યાં પહોંચાડવાની છે, કે અથવા એમને ખુદે ત્યાં પહોંચવાનું છે. સો યુ આર પોઇન્ટિંગ ટુ અ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઇન વર્લ્ડ. જ્યારે તમે તમારા ઘરનું એડ્રેસ આપો છો, વોટ યુ આર ડુઈંગ, યુ આર પોઇન્ટિંગ ટુ અ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઇન વર્લ્ડ. દુનિયામાં તમે એક જગ્યાનું ઠેકાણું આપો છો જ્યાં પેલા માણસે પહોંચવાનું છે અથવા કોઈ વસ્તુ પહોંચાડવાની છે. સમજાઈ ગયું બધાને આટલું? Yes, sir. કોઈ ડાઉટ છે? હા કે ના તો બોલી શકશો, કે નહીં બોલાય? So what is pointer? Physically when we allocate memory, આ સપોઝ આપણી મેમરી છે, તો આ A વેરિયેબલ છે અને આ PA છે, બરાબર? So this is pointer variable and this is simple variable. When I write A equal to 5, તો 5 આમાં સ્ટોર થશે. પણ જ્યારે એમ લખું કે ભાઈ સ્ટાર PA equal to 6, તો આની અંદર કોઈ જે પણ લોકેશન હશે, જેમ કે અહીંયા પહેલા શું હતું? DS03D0 એવું હતું ને? એવું કોઈ એડ્રેસ હતું હમણાં? તો
મેમરીમાં ક્યાંય પણ લોકેશન હશે જેનું એડ્રેસ હશે 03D0 ત્યાં આગળ જઈને 6 સ્ટોર કરશે. બાય ડિફોલ્ટ એની પાસે એક એડ્રેસ તો હોય જ છે અને એ એડ્રેસ ઉપર એ કામ કરશે. વેન આઈ રાઇટ લાઈક ધીસ કે ભાઈ PA ઇક્વલ ટુ %A, એનો મતલબ કે આ નું જે એડ્રેસ હતું FFF4 એ હવે અહીંયા સ્ટોર થઈ જશે. સમજાય છે બધાને? અહીંયા શું થશે? FFF4 કરીને સ્ટોર થઈ જશે એડ્રેસ. સો નાઉ this PA is pointing to this location. Initially it was pointing to this location. પહેલા આને પોઈન્ટ કરતું હતું. Now it is pointing to this location. When I write like this, it will change content of PA. It will change address pointed by PA. પહેલા હું આ ઘરે રહેતો હતો, હવે હું આ ઘરે જતો રહેતો. મેં મારું એડ્રેસ ચેન્જ કરીને આ કરી નાખ્યું. હવે બધા કાગળ મને આ ઘરે જ આવશે. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, સો પોઇન્ટર ઇઝ ક્લિયર. આટલું ખબર પડે એટલે પોઇન્ટર ખબર પડી ગઈ. વોટ ઇઝ ધેર ઇન પોઇન્ટર? એડ્રેસ ઓફ સમ મેમરી લોકેશન. એડ્રેસ ઓફ સમ મેમરી લોકેશન. વેન વી મેક ચેન્જીસ ટુ અ પોઇન્ટર વેરિયેબલ, હવે હું ચેન્જ કરું કોઈ સ્ટાર PA ઇક્વલ ટુ 10, તો વેર ઇટ વિલ ચેન્જ? ઇટ વિલ ચેન્જ ઇન ધીસ લોકેશન. એ ક્યાં ચેન્જ કરશે? અહીંયા કરશે. આઈ એમ સેઇંગ સ્ટાર PA. હું શું કહું છું? I am saying star PA. બરાબર? So it is changing to this location. સમજાય છે બધાને? If I simply say PA, then it will change at this location. પણ હું સ્ટાર PA કહું છું એટલે જે એડ્રેસ છે એડ્રેસ ઉપર સુધારા થશે, એમાં કોઈ સુધારો થશે નહીં. આવી ગયો બધાને ખ્યાલ? ખબર પડી ગઈ બધાને? લાગે છે એવું કોઈ બોલતું નથી. It represents the location of a data item such as a variable or an array element. It can point to a variable or address where a single value is stored, or it can point, or pointer can point to a memory location from where a bulk of values are stored, or a set of values are stored in consecutive memory locations. So starting address is stored in a pointer variable, and from that starting address onwards some 10 values are stored. Such an arrangement is known as an array. Starting address છે અને starting address થી અહીંયા કેટલી વેલ્યુ સ્ટોર કરી છે આવી આગળ? આવી 10 વેલ્યુ સ્ટોર કરેલી છે. સમજાય છે બધાને? આવે છે ખ્યાલ બધાને? તો આ એડ્રેસ આપણી પાસે હોય તો આપણે આખું લિસ્ટ એક્સેસ કરી શકીએ. હા કે ના? વેરી ગુડ. And is address of operator, star value at address operator. With the help of this star or asterisk we can get value which is stored on that particular address. A simple example, I equal to 3, clear screen, %D I, and it is saying %D %I. This will not print address. We need to write %X. હંમેશા આપણે જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ રન કરીએ છીએ તો આપણને શું બતાવે છે? એડ્રેસ શેમાં બતાવે છે? ઇન હેક્સાડેસિમલ. હેક્સાડેસિમલ તમે શીખી ગયા ને બધા? હેક્સાડેસિમલ. હા, sir. હા. સો ઇટ શોઝ મી એડ્રેસ ઇન હેક્સાડેસિમલ. મારે જો એડ્રેસ ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો આઈ કેનોટ ડિસ્પ્લે ઇટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ. હું અહીંયા એડ્રેસ ઓફ એ કરીને %D કરીને લખું અને પછી રન કરું તો વોટ ઇટ ડઝ, જસ્ટ સી. એડ્રેસ ઓફ એ પણ 5 બતાવે. જોયું તમે?
અને એડ્રેસ ઓફ એ મેં જે રીતે ડિસ્પ્લે કર્યું છે બરાબર છે આ લાઈનમાં? જો મારે એડ્રેસ ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો શું કરવું પડે? આગળ એમ્પરસેન્ડ લગાવવું પડે ને? હા કે ના તો બોલો. हाँ सर હા, અને હવે રન કરીએ આપણે તો આપણને એની એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ જોવા મળશે. ઇટ ઇઝ શોઈંગ -12. શું બતાવે છે? -12. It will show me a garbage value. So to display address we should use %x, or to display hexadecimal value we should use %x. હવે રન કરીશું તો આ FFF4 છે ને જે એ મને બહાર સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. આવી ગયું? yes yes ઓકે. So here change in your notes, %x is there. Pointer expression and pointer assignment. This is pointer expression. આ શું કર્યું આપણે? પોઇન્ટર ક્યાં યુઝ કર્યું? ઇન એક્સપ્રેશન છે. કોઈ એક્સપ્રેશનની અંદર તમે કેલ્ક્યુલેશન, એડિશન, સબટ્રેક્શનમાં તમે યુઝ કરી શકો. યુ કેન એક્સેસ વેલ્યુ સ્ટોર્ડ એટ પર્ટિક્યુલર મેમરી લોકેશન યુઝિંગ અ પોઇન્ટર વેરિયેબલ એન્ડ યુ કેન use that value in any valid arithmetic expression if it is an arithmetic value or numeric value. So if it is character, you can use it as a character or a string. So here it displays address j. J is a pointer variable, so here it will display address of j and here it will display address of I. And here it is something new for you people. Printf %d star and I. I am saying and means address, and then I am doing using indirection operator. So what it will do? It will access values stored at this particular address or address of I. I નું જે address છે એની અંદર જે value stored છે એ access કરશે. Here in my program also I can print address of PA. And for that I need %PA, correct? And here I need X. બરાબર કે નહીં? Now if I run this, આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Initially value of PA is FFF2. મેં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું PA is equal to and A. અચ્છા અહીંયા છે જ. ઓ જો તો આ ડિફરન્સ તમને જોવા મળે ને? એનું એડ્રેસ કેટલું છે? FFF4. પણ P નું એડ્રેસ શું છે? FFF2 છે. પણ FFF2 માં શું વેલ્યુ છે? સમજાય છે? આ મેમરી છે આપણી, એમાં આપણે બે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યા છે. એનો મતલબ આ છે FFF4, એની અંદર આપણે સ્ટોર કર્યું છે 5 સપોઝ, અને બીજો PA છે એનું છે એડ્રેસ FFF2. when I say printf, આ શું છે? આ PA છે અને આ છે A. if I say printf %d star PA, તો અહીંયા FFF4 છે કારણ કે મેં PA ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું છે? %A લખેલું છે. એટલે હવે સ્ટાર PA કરું તો મને આ આપશે, પણ printf %x અને પછી લખીએ PA તો એ શું પ્રિન્ટ કરશે? FFF4. and if I write printf %x and %PA તો એ શું પ્રિન્ટ કરશે? FFF2.
સ્ટાર p એ શું પ્રિન્ટ કરશે? ઇટ વિલ પ્રિન્ટ 5. સમજાઈ ગયું બધાને? Yes, sir. ઓકે ફાઇન. This pointers can be used in few operations, or with the help of pointers we can implement few operations which can be done on addresses. શેમાં થઈ શકે? એડ્રેસ ઉપર થઈ શકે. સપોઝ આનું એડ્રેસ લોકેશન છે, ઓકે, આ J7 છે. હવે J7 + 2 કરું તો શું થાય? it will come to L7. બરાબર ને? હા કે ના? રો વાઇઝ જતું હોય તો અને કોલમ વાઇઝ Yes, જતું હોય sir. તો J9 ઉપર આવશે. બરાબર? J7 + 2 કરું તો શું થાય? L7. L7 થાય ને? આપણે રો વાઇઝ જઈએ છીએ એટલે આમ વધશે, અને જો કોલમ વાઇઝ જતો હોય તો J9 થાય. સમજાય છે? હું માઇનસ કરું આમાંથી તો ક્યાં આવી જશે? J5 થશે અથવા H5 થશે. સમજાય છે બધાને? Yes, sir. I am adding constant to this memory location J7 + 2, અથવા if I write something like this, PA equal to PA + 2 means what? It will go to either L7 or J9. બરાબર? If I write PA equal to PA - 2, what it will do? It will either go to H5 or it will go to J5. H7, sorry. Column change થશે ને? H7 or J5. Normally it goes row wise. કઈ રીતે જશે? રો વાઇઝ જશે. તમે અહીંયા પણ જોશો ને આપણે તો આપણને એડ્રેસ શું બતાવ્યું હતું? JFF2 અને FF4. તો એકચ્યુઅલી આ મેમરી લોકેશનમાં કેવું હોય તમને ખ્યાલ છે? સપોઝ આ મેમરી છે, કેટલા ખરાબ હેન્ડરાઇટિંગ થઈ ગયા. ગાંધીજીને પાછળ પાડી દઈએ એવા છે આપણે. આ રીતના મેમરી લોકેશન્સ છે. આ સપોઝ 2 બાઇટનું છે એવું ધારી લેજો કે 1 બાઇટનું છે, તો F F F F F છે, પછી એના પછી બીજા 2 બાઇટ તો FF F 0, FF F1, FF F2, આ શું હશે? FF F3, આ હશે FF. હું એક બાઇટ જ લઉં છું. 4 અંદર લખું છું, જગ્યા નથી એટલા માટે મારી પાસે. કલર ચેન્જ કરી નાખું. ચાલો, FF F5, બરાબર. This is FF F6, FF F7. સમજાય છે બધાને? દરેક મેમરીનું એક એડ્રેસ છે અને ઇન્ટીજર છે એટલા માટે 2 બાઇટનો જમ્પ કરે છે. ઇન્ટીજર છે એટલા માટે PN માટે કેટલા બાઇટ જોઈએ છે? 2 બાઇટ જોઈએ છે. કોઈ પણ પોઇન્ટર વેરિયેબલ હોય તો એના માટે કેટલા બાઇટ જોઈએ? 2 બાઇટ જોઈએ. કોઈ પણ મેમરી લોકેશનનું એડ્રેસ સ્ટોર કરવું હોય તો. વાય? બીકોઝ this turbo C is presently working on 16 bit. કેટલા બીટ ઉપર ચાલે છે? 16 બીટ ઉપર ચાલે છે. If it is working on 32 bits તો એને કેટલા જોઈએ? દરેક મેમરી લોકેશન માટે 4 બાઇટ જોઈએ. કોઈ પણ એડ્રેસ સ્ટોર કરવું તો એને કેટલા બાઇટ જોઈએ? 4 બાઇટ જોઈએ. હા કે ના? બોલો તો ખરા. કોઈ ક્યાંક છે બધા?
મુકુંદ બ્રિજેશ બોલવાની ઈચ્છા છે આઈ શેડ a jam file with a meeting કેમ ભાઈ ધારા આવું કેમ કરે માનત મીટિંગ કરી એટેન્ડ કરી ધારા અહીંયા ધ્યાન આપ આવું કઈ નથી કરવું હો વ્હાઇટ બોર્ડ તારે ત્યાં જ લખવું વાહ વાહ મારે જોઈતી જ નથી મારી પાસે મારું છે વ્હાઇટ બોર્ડ છે ને જો આ સરસ લખાય તારા ક્યાં જતી રહી તારા हाँ सर તે કેમ મને જેમ ફાઇલ મોકલી માર નથી કરી તારી મીટિંગ અટેન્ડ આવું તું કરીશ તો મને ખોટું લાગશે હું પછી લેક્ચર નહીં લઉં ચાલશે ને ઓકે I hope this is clear. Addition खबर पड़ी गई हाँ क्या ना हाँ सर अब एक સિમ્પલ લાઈનમાં સમજાવો કે પોઇન્ટર એરેથમેટિક શું છે પોઇન્ટર એરેથમેટિક એટલે પોઇન્ટરની અંદર શું હોય એડ્રેસ હોય અને એડ્રેસની અંદર તમે એરેથમેટિક ઓપરેશન્સ એપ્લાય કરો એટલા માટે કહે છે કે પોઇન્ટર એરેથમેટિક જો કોઈ નંબર હોય નંબરમાં 2 ઉમેરીએ તો આપણે આગળ જઈએ બરાબર એ જ રીતે પોઇન્ટર વેરિયેબલની અંદર કોઈ નંબર એડ થાય છે તો આપણે આગળ જઈશું કોઈ નંબર સબસ્ટ્રેક્ટ થાય છે તો પાછળ જઈશું એટલે મેમરીની અંદર આગળ પાછળ ફરીએ છીએ આપણે મેમરીની અંદર આગળ પાછળ ફરી શકીએ છીએ સમજાય છે તમને આનાથી Yes, sir. આપણે કોઈ એડ્રેસ પૂછતું હોય કે ભાઈ પહેલા કે 5 નંબરનું ઘર જવું છે તો આપણે બતાવીએ કે અહીંયાથી આમ જતા રહો પછી કે ના 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 મારે તો 2 નંબર પાછળ જવું છે કે 3 નંબરમાં જવું છે તો કે તો તમે આ જ ઘરે જતા રહો આપણે એ રીતે બતાવીએ ને એડ્રેસ સમજાય છે જે કહું છું એ હા કે ના हाँ सर Yes, sir. okay so pointer arithmetic is nothing but manipulating address within a pointer variable manipulating address within a pointer variable અને એમાં 4 ઓપરેશન જ ફિઝિબલ છે જેમ કે એડિશન ઓફ અ નંબર ટુ પોઇન્ટર જે આપણે હમણાં કર્યું કે ભાઈ pa = pa + 2 what we have done we have added a constant number to a pointer variable second is subtraction of one pointer variable to from another pointer subtraction of one pointer from another pointer એક પોઇન્ટર વેરિયેબલ નથી બીજો પોઇન્ટર વેરિયેબલ શું કરી શકીએ આપણે સબસ્ટ્રેક્ટ કરી શકીએ સબસ્ટ્રેક્શન ઓફ અ નંબર ફ્રોમ પોઇન્ટર પોઇન્ટ જે રીતે નંબર એડ કરી શકીએ એ જ રીતે નંબર સબસ્ટ્રેક્ટ કરી શકીએ હવે આ સબસ્ટ્રેક્શન ઓફ વન પોઇન્ટર ફ્રોમ અનધર પોઇન્ટર ઇઝ પોસિબલ સપોઝ મેમરી હોય આપણી આટલી અને એમાં અહીંયા ફર્સ્ટ મેમરી લોકેશન છે ધારો કે C1 minus 100 કરીએ તો સપોઝ અહીંયા આવી જઈએ અને C1 minus M17 કરીએ અથવા M17 minus C1 થઈ શકે ખરું I've got two pointer variables such as integer star pa comma integer star pb pa is over here અને pb અહીંયા ક્યાંક છે તો આ શું છે fff હું આવું લખી શકું કે star pa = pa minus or I remove star I don't need star over here pa = PA minus PB. Can I write like this? In short, what I am doing, I am saying FFF minus FFF6. Are possible, chane? What I am doing, I am subtracting one pointer from another pointer. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Coming back to pointers and array કેમ પોઇન્ટર વાપરવા જોઈએ
આ તો આપણને ખબર પડી કે ભાઈ આપણે પોઈન્ટર એરિથમેટિક એટલે પોઈન્ટરની અંદર વેલ્યુ એડ કરીએ, પોઈન્ટરમાંથી વેલ્યુ સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ, અથવા એક એડ્રેસમાંથી બીજું એડ્રેસ સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ, એક એડ્રેસમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર એડ કરીએ તો આપણે આગળ જઈ શકીએ છીએ. કોઈ એડ્રેસમાંથી આપણે કોન્સ્ટન્ટ નંબર સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ તો પાછળ રિવર્સ જઈ શકીએ છીએ. In short, pointer arithmetic means what we are doing, we are manipulating pointers with the addition and subtraction operation. ખાલી બે જ ઓપરેશન પોસિબલ છે, એડિશન અને સબસ્ટ્રેક્શન. Even addition of two pointers is not possible. Addition of two pointers is not possible. Suppose it FFF11 હોય અને પ્લસ હું આ કરું તો આગળ ક્યાં જગ્યા છે મારી પાસે? અહીંયા આગળ ખસશે અહીંયાથી? No, sir. એટલે પોઈન્ટર addition is not possible. PA plus PB is not possible. PA minus PB is possible. કારણ કે નાનું એડ્રેસ મને મળશે. બે એડ્રેસમાંથી સબસ્ટ્રેક્ટ થશે તો મને એક નાનું એડ્રેસ મળશે જ્યાં જે મેમરીમાં હશે. જ્યારે પોઈન્ટર એડિશન્સ કરીએ બે પોઈન્ટરનો તો મેમરીની બહાર નીકળી જઈ શકે. Same way, PA into PB is also not possible. PA divided by PB is also not possible. I can check PA is equal to PB. Suppose એક વેરિયેબલ છે મારી પાસે ઇન્ટીજર A અને PA is equal to and A અને PB is equal to and A. તો બેની અંદર એનું એડ્રેસ હશે. Can I check PA is equal to PB? Is this possible? Yes, it is possible. Because what we are doing, we are comparing two address. कि બંને એડ્રેસ સેમ લોકેશનના છે મેમરીના. તો this is possible. PA plus 2. This is also possible. PA is equal to PA plus 2. PA is equal to PA minus 2. This is also possible. We can add or subtract a constant value from a pointer variable or an address. So these four operations are possible. Remaining are not possible. We can also do like this. PA plus plus is possible. PA minus minus is also possible. What this means? What we are adding 1 to PA, we are subtracting 1 from PA. So we can also use increment and decrement operator on address or on pointer variables, but we cannot use any other operators on a pointer variable. Now coming back to our first question, that why we should use pointer. Pointer કેમ યુઝ કરવા જોઈએ? એડ્રેસ મળે છે આપણને, કોઈ આપણું પહેલે એક એડ્રેસ લઈ લે, સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ મેમરીનો, તો આખી મેમરી ફરીને અંદર જે સ્ટોર કર્યું બધું લઈ જઈ શકે? આ વાત સાથે તમે સહેમત થાઓ છો? સપોઝ તમને આ એડ્રેસ મળ્યું પહેલું જ, તો તમે બાકીના બધા એડ્રેસ મેળવી શકો? હા, જો હજી એક બીજું મેઇન પ્રોબ્લેમ હતો, આમાં મોટી એરર છે. આમે અહીંયા લખે છે 4 times f અને અહીંયા FFF2 છે, તો કઈ વેલ્યુ મોટી? આ કે આ કઈ વેલ્યુ મોટી? તમે લોકો ભણી ગયા ને હેક્સાડેસિમલ? ચાલો બોલો. FFF વાળી સર. એ મોટી ને? તો અમે ખોટું લખ્યું છે ને? અહીંયા મેં આ મેમરી લોકેશન્સ લખ્યા, ખોટા લખ્યા. FFF અહીંયા આવવું જોઈએ, સૌથી મોટું એડ્રેસ. અહીંયા આવવું જોઈએ અને FFF અથવા 000 અહીંયા આવે, બરાબર? પછી વધતું જાય 0001 002 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, પછી F1 F2 F3 એ રીતે ચાલશે ને? Yes, sir. ઓકે. સો મેં અહીંયા જે એડ્રેસ લખ્યા ખોટા છે, પણ તમે સમજી ગયા છો હું જે કહેવા માંગતો હતો. આઈ હોપ સો. હવે ક્લિયર કરી દીધું છે મેં કે અહીંયા મોટું આવે, અહીંયા નાનું આવે. 4 times f મોટું વેલ્યુ કહેવાય અને FFF1 ને FFF3 કે FFF2 ટ્રિપલ ઓર 4 times f થી નાનું કહેવાય. ઓકે,
હવે જો મારી પાસે ફર્સ્ટ મેમરી લોકેશનનો એડ્રેસ હોય તો આ બધી મેમરી લોકેશનના એડ્રેસીસ અથવા એમાં શું શું છે એ જાણી શકું. કોઈએ મને હા પાડી કે હા જાણી શકાય. કોણ હતું એ? નામ બોલે. હીરા નામ બોલે. ઇન્દ્રા. બીજું કોઈ એને એગ્રી થાય છે? સાચું કે છે ઇન્દ્રા? સર ક્વેશ્ચન રિપીટ કરો ને, અવાજ કટ થઈ ગયો હતો એટલે. સરસ. સારું થયું મેં પૂછ્યું, નહીં તો ભેંસાગર ભગવત થઈ ગઈ હોય. સપોઝ મારી પાસે ફર્સ્ટ મેમરી લોકેશન છે અને એક જ એડ્રેસ છે મારી પાસે એક પોઇન્ટર વેરિયેબલમાં, તો હું મારી આખી મેમરીમાં ક્યાં શું પડ્યું છે એ બધું ફેચ કરી શકીશ. +1 કરતો જાઉં અને બધા મેમરી લોકેશનમાં શું શું છે એ ચેક કરતો જાઉં તો મળી જાય ને મને બધું. મારી પાસે ફર્સ્ટ મેમરી લોકેશન છે, હવે હું બાકીના બધા મેમરી લોકેશન્સ એક્સેસ કરી શકીશ +1 કરીને? નો સર. હે? હા સર. હા કે ના? એક જ જણ બોલે છે, બાકીના બધા હા સર. કેટલા હા પાડે છે જરા જોઈએ. બાકીના ખબર પડી હોય તો કહીએ ને. આયુષા, વિનય, અક્ષર, ઉન્નતિ, મોનાલી. મારા બેટા હાથ ઊંચા કરવાના, ખાલી બટન દબાવવાનું તમને આવી આળસ છે યાર. બાકીના ખબર પડી? ધ્રુવીય નેટ નથી ચાલતું તો શું? અર્પિત તો જતો રહ્યો. હું સવાલ જ નહીં કરું યાર કે અર્પિતને કે તારા બની ખાય. ઘણા બધા બાકી રહ્યા. શું તારા ખબર પડી? તારા Yes, sir. ખબર પડી? हाँ. તો હાથ તો ઊંચો કર્યો નહીં તે. લે બોલ. તો પરાણે હાથ ઊંચા કરવા પડે. તારા તું મને હેરાન કરીશ હો બકા. તારા બબે વખત જામ ફાઇલ મૂકી. Okay. In short, we can access whole memory location. So it is a problem. બરાબર? Now when we declare array, suppose હું આપણે પાછા મેઇન ક્વેશ્ચન ઉપર આવીએ કે હું એરે ડિક્લેર કરું તો મારે a10, તો આઈ કેન સ્ટોર મેક્સિમમ હાઉ મેની વેલ્યુઝ? 10 વેલ્યુઝ ઓનલી. એટલે 4 5 6 7 8 9 10 સુધી જ જઈ શકાય, એનાથી વધારે જઈ શકાય નહીં. બટ ઇફ આઈ ડિક્લેર ઇન્ટીજર સ્ટાર pa ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ, ઇન્ટીજર સ્ટાર pa, તો મારી પાસે pa અહીંયા પોઈન્ટ કરે છે. +1 કરું તો આ મળે, ફરી 1 કરું તો અહીંયા આવે, ફરી +1 કરું તો અહીંયા આવે, ફરી +1 અહીંયા, ફરી +1 અહીંયા, ફરી +1 અહીંયા, ફરી +1 અહીંયા, +1 અહીંયા, અહીંયા 1 1 એડ કરતો જાઉં અને હું બધા મેમરી લોકેશન્સ એક્સેસ કરી શકું. જ્યારે આમાં ખાલી 10 જ મળશે. અહીંયા કેટલા મળશે? 10. અહીંયા ઇન્ફિનિટી ઓર લિમિટ ઓફ મેમરી. Do you agree with this? યસ સર. તો યસ સર. કયું ફ્લેક્સિબલ છે? પોઇન્ટર. કયું ફ્લેક્સિબલ છે? પોઇન્ટર વધારે ફ્લેક્સિબલ છે ને. સપોઝ મારે નામ સ્ટોર કરવું છે તો આપણે લખીએ કેરેક્ટર I will write character name 30, maximum 30 values can be stored. Instead of this, if I write star nm, I can store unlimited characters in this pointer variable. Am I right or wrong? અને જ્યારે getS યુઝ કરીએ છીએ ને આપણે, ત્યારે શું આપીએ છીએ? ખાલી સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ જ આપીએ છીએ. ખબર છે ને બધાને?
આવું જ લખીએ છીએ. Yes, એની sir. જગ્યા પર હું શું લખીશ, સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસમાં મારી પાસે એડ્રેસ છે જ તો એને હું આપી દઈશ. સમજાય છે બધાને? સો my simple pointer variable is equivalent to single dimension array. A pointer variable is equal to single dimension array. બરાબર ને? સ્ટાર pa લખ્યું હોય is equal to no 10 કહેવાય? હા કે ના? It is more than that. Star pa can store more values than no 10. Am I right or wrong? Yes, sir. પણ રાઈટ કે રોંગ બોલો, યસ સર શું કે? હા એટલે right, sir. હા. તો single pointer variable is equivalent to one dimension array. What if I want to store two dimension array? મારે ટુ ડાયમેન્શન એરે સ્ટોર કરવી છે. સપોઝ મારે નામ 30 છે, એની જગ્યાએ આઈ વોન્ટ હાઉ મેની નેમ 10 નેમ્સ. તો મારે શું કરવું પડે? કેરેક્ટર name, how many names you want? 10 names of how many characters? 30 characters each. બરાબર ને? મારે 10 નામ જોઈશે. કેટલા કેરેક્ટરના? 30 કેરેક્ટર આવવા જોઈએ. પણ આપણી પાસે કેરેક્ટર તો પોઇન્ટર વેરિયેબલમાં કેવું હતું? સ્ટાર nm લખું તો અનલિમિટેડ નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ આવે ને આમાં કેટલા આવે? અનલિમિટેડ કેરેક્ટર્સ આવે ને આમાં ખાલી 30 આવે. હા કે ના? અહીંયા દેખાય છે અનલિમિટેડ કેરેક્ટર્સ, ના 30 કેરેક્ટર્સ. આ 10 વેલ્યુઝ અને આ અનલિમિટેડ વેલ્યુઝ. Am I right or wrong? Right, sir. Okay. તો અહીંયા અનલિમિટેડ નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ છે વિધિન આલ્ફાબેટ્સ, વિધિન અ નેમ. પણ હવે મારે 10 નામ સ્ટોર કરવાના છે. મીન્સ આઈ નીડ 10 એડ્રેસીસ, 10 સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ. મારે કેટલા જોઈશે? 10 સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ જોઈશે. તો હું એની એરે લઈ લઉં ખાલી 10 nm સ્ટાર, એટલે 10 nm એડ્રેસ, 10 એડ્રેસ હશે. એની અંદર હું સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસમાંથી જે સ્ટોર કરવા માંગતો હોઈશ એ સ્ટોર કરી શકીશ. એટલે આવું કંઈક હોય મેમરીમાં. તો મને આ એક એડ્રેસ મળે, અહીંયાથી જે સ્ટોર કરવું હોય, આ એડ્રેસ મળે, અહીંયા જે સ્ટોર કરવું, આ એડ્રેસ મળે, જે સ્ટોર કરવું. સમજાય છે બધાને? આઈ નીડ ધીસ એડ્રેસીસ, સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસીસ. એ હું આમાં સ્ટોર કરી દઈશ. આમાં આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? આઈ એમ સ્ટોરિંગ ટુ ડાયમેન્શન એરે within a pointer array. What is it? Pointer array. આને આપણે શું કહીશું? It is known as pointer array. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? હા કે ના? બાળકો બોલો. What is it? It is a pointer array. Same way, if I want to store a two-dimension value or a matrix, if I want to create a matrix, so integer no 3/3 લખીએ ને આપણે, એની જગ્યા પર શું લખીશું હવે? integer star n01 means I am fixing number of rows. Number of columns within row are unlimited. You can go up to n number of columns. અહીંયા rows fix કરી દઉં છું અહીંયા કે મારે રો કેટલી જોઈશે? 3 જોઈશે. 3/3 અહીંયા ફિક્સ છે કે 3 columns only. અહીંયા columns ફિક્સ નથી. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધી? यार रेकॉर्डिंग बंद कर दी तुमने क्या ना?
Is this clear or not? Num brackets આપ્યા મેં. This is my array and this is pointer variable. Pointer variable ની અંદર પહેલા જ એલિમેન્ટનું મેં એડ્રેસ લઈ લીધું num0 નું. or even I can say num equal j equal to num એટલે num માં શું હોય સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ જ હોય અને પછી હું પ્રિન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરું અહીંયા એડ્રેસ પ્રિન્ટ થશે %xj અને અહીંયા એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે %d અને દર વખતે હું i ને j ને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દઈશ એટલે j ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈને નવા એલિમેન્ટ ઉપર આવશે અને આ ઇન્ક્રીમેન્ટ મારે કેટલા કરવા છે 5 ડિસ્પ્લે કરવા છે કે 6 ડિસ્પ્લે કરવા સોરી 0 to 5 is 6 તો ફર્સ્ટ આ સેકન્ડ આ ધીરે ધીરે જે આગળ વધતો જશે અને મને પ્રિન્ટ કરી આપશે I can access my array using pointer variable. I can access array using pointer variable. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધી? હા કે ના? We have also seen how we can store two-dimension arrays. Functions can return pointers. Function pointer value return કરી શકે. કોઈ ડાઉટ છે? ન હોય તો અહીંયા સ્ટોપ કરું અને તમે લોકો બાકીનો પાર્ટ છે આપણે કાલ સવારે જોઈશું. કે બતાવી દઉં અત્યારે? અહીંયાથી તો યુનિટ ચેન્જ થઈ જશે, સ્ટ્રક્ચર્સ છે. ફિફ્થ યુનિટમાં સ્ટ્રક્ચર અને પોઇન્ટર બંને છે એટલે પોઇન્ટર પતી ગયું, સ્ટ્રક્ચરની યુનિયન પતશે પછી. Pointer to pointer is there, limitations of pointer to string. આપણે અહીંયા જોયું ને એરે પોઇન્ટર એરે or we can say array of pointers or we can say array of pointers. આ બધા એરે છે એ બધા એલિમેન્ટ્સ ની અંદર શું હશે એડ્રેસ હશે એટલે કે છે array of pointers. છે કોઈ ડાઉટ? જોઈશું કાલે બધું વારાફરતી નોટ્સમાંથી એટલે આઈડિયા ક્લિયર થાય તમારો.